the atomic spectroscopy. The last class we discussed about spectroscopy, different types of spectrum, and different classification of spectra. Today we will concentrate on atomic spectroscopy. In atomic spectroscopy, we can have only electronic spectra. Okay. Electronic spectra. In the case of molecular spectroscopy, there is possibility for rotational spectra and vibrational spectra. But in the case of atomic spectroscopy, there is only one possible spectra. It is electronic spectra. Okay. Then, for radiation to interact with matter, for a radiation to interact with an atom or with a matter, there should be there should be some change in there should be some change in either electric dipole moment or magnetic dipole moment, because the incoming electromagnetic radiation is a variation of combined variation of electric field and magnetic field. Okay. Electromagnetic radiation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, it is the combined variation of electric field and magnetic field. So അതുമായിട്ട് interact ചെയ്യണമെങ്കിൽ your material should have some change in electric dipole moment or magnetic dipole moment. This can be achieved by an electronic redistribution. So an electronic redistribution can produce a change in dipole moment. Can produce a change in dipole moment. Electric dipole moment exactly. Okay. Electric dipole moment in a change ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും due to electronic redistribution. So due to the electronic rearrangement or redistribution, an atom can interact with the radiation. It can absorb the radiation while going from a lower electronic energy level to a higher electronic energy level. Okay. So in order to understand this concept, we have to first know what is the structure of an atom. Okay. So there are various models for explaining the structure of atom. So in the first few classes, we'll deal with these various models of atom. The first one was John Dalton. He says that atom is indivisible. Atom is indivisible. Atom ആണ് ഏറ്റവും smallest unit of a matter. It cannot be further divided. That is the concept of John Dalton. Okay. Atom is the fundamental unit of matter എന്നാണ് ജോൺ ഡാൽട്ടൺ പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Then J.J. Thomson discovered electrons, discovered the elemental particles, electrons. Okay. After the discovery of this elemental particle electron, people understand that atom is not the fundamental entity of matter. There are further subparticles, and these electrons are found to be negatively charged particles. Electrons are found to be negatively charged particles. A negatively charged electron ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that means atom will have positively charged particles also, because atom as a whole is neutral. അപ്പോൾ ആറ്റം മൊത്തത്തിൽ ന്യൂട്രലാണ്. J.J. തോംസൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ആറ്റത്തിൽ. സോ he proposed a model. He proposed a plum pudding model. Okay, plum pudding model.
He says that electrons are like plum പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലം അതിൽ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിടും. അങ്ങനെ ഈ പുഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഒരു വസ്തുവും അതിൽ പ്ലം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് പുഡിങ്ങിൽ പ്ലം പുഡിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മാറ്ററിൽ എൻക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ജെ തോംസന്റെ മോഡൽ. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ വാട്ടർ മെലൺ അല്ലെ തണ്ണിമത്തനിൽ കുരു എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക, നിങ്ങളൊരു തണ്ണിമത്തൻ എടുക്കണം, അതിൻ്റെ റെഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സാധനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൽ ബ്ലാക്ക് കുരുക്കളാണ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അത് ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ്, അത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അന്നും പക്ഷേ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല? പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ആറ്റം ഉണ്ടെന്നറിയാം, നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തണ്ണിമത്തം പോലെ ഒരു സാധനമാണ്. അതിലെ ആ റെഡ് പോർഷനാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കോർ. അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ്, ആ ബ്ലാക്ക് കുരുക്കൾ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ജെ തോംസൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ randomly distributed in a positively charged sphere. ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സ്പിയർ ഉണ്ട്, അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് റാൻഡമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടു മേക്ക് ദ ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ. ആറ്റം ആസ് എ ഹോൾ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലാണ്. ദർ ഈസ് നോ ചാർജ്. രണ്ട് ആറ്റംസ് അടുത്തടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് നോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. സോ in order to make the atom electrically neutral, there should be an equal positive charge. So Thomson assumed that atom is a positive charged sphere in which electrons are distributed randomly. Then Rutherford, okay, actually it is the students of Rutherford, Geiger and Marx. They these two were the students, research students of Rutherford. They done an experiment, alpha particle scattering experiment. Okay. Alpha particle scattering experiment. The main idea of this experiment includes you need a heavy element. Okay. Target is a heavy element. And thickness should be of the order of one atom. Thickness should be of the order of atomic radius. That is, if you take a element that should make very thin, its thickness should be of the order of atomic nucleus, and one of such metal is gold. Okay, so gold is usually chosen as target. Okay, ഗോൾഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? മാല്യബിൾ ആണ്. മാല്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിലേക്ക് അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഗോൾഡ് വെച്ച് 1 ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡിസൈനിൽ വേണമെങ്കിലും ഒക്കെ പണിതെടുക്കാം. വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അത് ഹെവിയാണ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് ഗോൾഡിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടാർജറ്റിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് റഫ്ലി ഒരു 10⁻⁻7 മീറ്ററിന്റെ ഓർഡറിൽ തിക്നെസ്സിലാണ് ഈ ടാർജറ്റ് വയ്ക്കുക. ഇതാണ് ഗോൾഡ് ടാർജറ്റ്. Then you take a radioactive element which is inserted in a protective cover. From this radioactive element, alpha particle will be emitted. And it will fall
through this gold foil, and here you have a detector. This detector can collect the scattered alpha particle in all directions. ഇത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും പോകുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, this is the experimental setup. Then the observations are one is most of the alpha particles goes unscattered. സ്കാറ്റർ ചെയ്യാതെ നേരെയാണ് കൂടുതൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസും പോയത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് gets scattered by more than 90 degree. 90 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വളരെ കുറച്ചെണ്ണമായിരുന്നു. Around 1 in 8,000 scattered at 180 degrees. Okay. So, from these observations, Rutherford concluded that these are the conclusions of this experiment are, since most of the alpha particles goes unscattered, that means atom or most of the space are empty. ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ സ്പേസ് എംറ്റി ആണ്. ഒരു സാധനം സ്കാറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിൽ തട്ടി തെറിച്ചു പോവുക, സ്കാറ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ആ പാർട്ടിക്കിൾ നേരെ പാസ് ചെയ്തങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്പേസും ആറ്റത്തിൻ്റെ എംറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്കാറ്ററിങ് കുറവായത്. ഇങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആറ്റംസ് ഉള്ള തിക്നെസ് ഉള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ കുറേ തിക്നെസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറേ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരെണ്ണത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റം വരാം അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്പേസ് എംറ്റി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ തിക്നെസ്സേ ഉള്ളൂ ഈ ഫോയിലിനെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അൺസ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് കടന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ആറ്റത്തിൽ കൂടുതൽ സ്പേസും എംറ്റി ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഓഫ് atom are empty. Second one is some alpha particles get scattered by more than 90 degree. That means there is something which can scatter this alpha particle by a large angle. These alpha particles are actually positively charged particles. To change the direction of that positively charged particle, you need another positively charged particle, right? ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വിടണമെങ്കിൽ there should be a positively charged particle somewhere in the atom. Only very few alpha particles get scattered by more than 90 degree means that positively charged entity should be very small. അത് വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തെങ്ങാണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ 90 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ സ്കാറ്ററിങ് വന്നത്. അത് വളരെ വലിയൊരു സ്പേസ് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇതുപോലെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയേനെ. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും സ്കാറ്റർ ചെയ്യാതെ പോവുകയും വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷനിലാണ് ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ആ സ്കാറ്ററർ ഇരിക്കുന്നത്. ആ സ്കാറ്ററർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഉള്ള സാധനമായിരിക്കണം. കാരണം വരുന്ന ഇൻകമിങ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡാണ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് വിടണമെങ്കിൽ അത് വേറൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനാണ് പറ്റുക. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു 90 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരു സ്കാറ്ററിങ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റൂദർഫോർഡ് രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞു, എ വെരി സ്മോൾ റീജിയൻ of atom contains a positively charged core. Okay, അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്പേസ് എംറ്റി ആണ്.
പക്ഷെ വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കോർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് കോർ ഈസ് called as nucleus. Okay, it is called nucleus. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സെന്റർ ആറ്റത്തിലുണ്ട് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് റൂദർഫോർഡാണ്. അതിന് മുന്നേ ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തണ്ണിമത്തൻ്റെ ആ മഞ്ഞ പോർഷൻ അല്ല, തണ്ണിമത്തൻ്റെ ആ റെഡ് കളറുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനെ മൊത്തത്തിൽ അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വിട്ടേനെ. ഇങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ട് പോവില്ലായിരുന്നു. ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ റെഡ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതല്ല. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ എവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ എവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തോംസന്റെ മോഡലിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എൻറ്റയർലി ചെയ്യപ്പെട്ടു. പുതിയൊരു മോഡൽ വന്നു. ആ മോഡലിൽ റൂദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ സ്പേസും എം ടി ആണ്, സെൻറ്ററിൽ മാത്രമാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കോർ ഉള്ളത്. പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കോറിനെ റൂദർഫോർഡ് വിളിച്ച പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ്. ദെൻ the third point is, instead of randomly arranged electrons, Rutherford states that the electrons are revolving around nucleus. Revolving around nucleus in circular orbits. Okay. ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് റൂദർഫോർഡ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കറങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിസിക്സിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ വേണമെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി സം ഏജന്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദി centripetal force. Okay, the necessary centripetal force is provided by Coulombic force. Is provided by Coulomb force. Okay, അതായിരുന്നു റൂദർഫോർഡിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എനിക്ക്: centripetal force of electron mv² by r is provided by the force between nuclei and electron. Okay, this is the condition. This is centripetal force and this is Coulomb force. Ze എന്ന് പറയുന്നത്, if there are Z is the charge of nuclei, and I will not write it like Ze because at that time proton was not found. അപ്പോൾ Q എന്ന് വിചാരിക്കുക. Q ആണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ്, E ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എങ്കിൽ QE ഡിവൈഡഡ് ബൈ r². ഈ സമയത്തൊന്നും പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളോ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളോ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഈ സമയത്തുള്ള ആകെ അറിയാവുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണെന്നും അറിയാം. ഓക്കെ, ആ സമയത്താണ് റൂദർഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഒന്നും അപ്പോഴും അറിയില്ല. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, അതിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയ എന്നൊരു പേരും കൊടുത്തു റൂദർഫോർഡ്. എന്നിട്ട് റൂദർഫോർഡ് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അതിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുകയല്ല, ആറ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റൂദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റോട് കൂടിയിട്ട് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേപ്പായി. അത് ഇങ്ങനെയായി: സെൻറ്ററിലൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കോറ്, ചുറ്റും ഡിഫറൻറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾസ്, 2, ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ, വേറൊരെണ്ണം കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ, വേറൊരെണ്ണം കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പത്തിൽ, ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഞാനിങ്ങനെ E- ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഓർബിറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഇതിൽ കറങ്ങുകയാണ്, പല ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങുകയാണ് എന്ന് ആണ് റൂദർഫോർഡിൻ്റെ മോഡൽ. ഓക്കെ, ഇതിനു മുന്നേ തോംസന്റെ മോഡലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തോംസന്റെ മോഡലിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്: ആറ്റം ഈസ് positively charged sphere, something like this. Okay, it is a positively charged sphere and electrons are distributed randomly in it. Okay, തണ്ണിമത്തനിൽ കുരു പോലെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ റാൻഡമായിട്ട് കിടക്കുന്നു.
ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആരുടെ മോഡൽ? തോംസന്റെ മോഡൽ. ഈ ഒരു മോഡൽ മാറിയിട്ട് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല. ഇതിന് പകരം ഈ എൻറ്റയർ ഇത് ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുത്തതിന് പകരം ഇത്രയും ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ മീനിങ്. അതിന് പകരം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് വളരെ ചെറിയൊരു റീജിയനിലാണുള്ളത്. ബാക്കി ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് റൂദർഫോർഡാണ്. അതിന് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അതിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എടുക്കുന്ന ടാർജറ്റ് ഹെവി ആയിരിക്കണം. വൈ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹെവി? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഹെവി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? വരുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. He2 4 ആണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ. ഈ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടാർജറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, അത് അനങ്ങാതിരിക്കും. വരുന്ന പാർട്ടിക്കിളാണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സാധനം വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കാർബൺ പോലത്തെ ഒരു ഫോയിലാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും തെറിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വന്നിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വലിയൊരാളായിരിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അറ്റോമിക് മാസ് കൂടിയ ഒരു സാധനമാണ് ഗോൾഡ്. രണ്ടാമത് ഗോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് ഈസ് വെരി മാലിയബിൾ. അതിനെ അടിച്ചു പരത്താൻ പറ്റും. എത്ര തിന്നാക്കി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലേക്ക് അതിനെ തിക്നെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ബാക്കിയുള്ള മെറ്റൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗോൾഡിന് ഈ മാലിയബിലിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ഗോൾഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഗോൾഡാണ് ഫോയിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഗോസ് അൺസ്കാറ്റേഡ്, വെരി ഫ്യൂ ഗോസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി, സം ആർ ബാക്ക് സ്കാറ്റേഡ്. ബാക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പുറകിലേക്ക് വരിക. അത് എത്രയാണ്? 8000 എണ്ണം പോകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം. ഒക്കെ അത്ര എണ്ണം മാത്രമാണ് നേരെ പുറകിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ നേരെ ഈ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് നേരെ തിരിച്ചു പോയി. ഇടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ കൊളീഷൻ അല്ല. ഇപ്പോൾ ചാർജസ് തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോരും, അല്ലാതെ അതിനിട്ട് പോയി ഇടിക്കുകയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സ്കാറ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. ഒരു കല്ലെടുത്ത് വേറൊരു കല്ലിനിട്ട് എറിഞ്ഞ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യും, സ്കാറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കാം. ഈ ദൂരെ കൂടെ പോകുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തുകൂടെ വരുന്നവർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ നിയർ ബൈ ആയിട്ട് വരുന്നവർ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ആംഗിളിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇനിയും ഇതിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നവർ എന്ത് സംഭവിക്കും? കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഡയറക്റ്റ്ലി അതിലേക്ക് വരുന്നവർ അവിടുന്ന് നേരെ തിരിച്ച് ബാക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പുറകിലേക്ക് പോരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇത് തിരിച്ചും വരിക. ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും നേരെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ സ്പേസും എം ടി ആണെന്നാണ്. റൈറ്റ്. ഇതേപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്കാറ്ററിങ്. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ ആണ്, ഏറ്റവും സെൻറ്ററിൽ വളരെ ചെറിയൊരു റീജിയനിലാണ് പോസിറ്റീവ് കോർ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേസിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്. ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ആറ്റം ഏകദേശം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ടോ? റേഡിയസ് ഓഫ് ആറ്റം ഇസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് 10⁻⁻10 മീറ്റർ ആണ്. വൈൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയൈ, ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് 10⁻⁻15 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ്
atom is 10 raised to 5 times size of nuclei. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാവില്ല. ഒരു കോമൺ സെൻസിന്റെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് nuclei have a radius 1 centimeter, atom will have radius എത്ര ഉണ്ടാവും? 1 lakh centimeter. 1 lakh centimeter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന, ഒരു സാധാരണ ആൾക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് 1 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ. 1 lakh centimeter എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 1 കിലോമീറ്ററിന്റെ ഫീൽ കിട്ടില്ല. സോ 1 lakh centimeter തന്നെയാണ് 1 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ. സോ ന്യൂക്ലിയൈ 1 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്താൽ, ന്യൂക്ലിയൈ ഞാൻ ഇത്രയും റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ, ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ആറ്റം മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഷെല്ല് എത്ര ദൂരത്തിൽ വരയ്ക്കണം? 1 കിലോമീറ്റർ. എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിലല്ല, എനിക്ക് 1 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സെൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജിൽ നിന്ന് HMT കോളനി വരെ പോകുന്നതിന്, HMT ജംഗ്ഷൻ പോകുന്ന ഏകദേശം ആ ദൂരം ഉണ്ടാവും. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾ 1 സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചാൽ, നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സ്കെയിലിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾ 1 കിലോമീറ്റർ കാണിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും കറക്റ്റ് അല്ല. ഇതൊക്കെ എക്സാജറേറ്റഡ് ഫിഗറാണ്. ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ന്യൂക്ലിയസിന് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ആറ്റം പോരാ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ സ്പേസ് എംറ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷനിൽ മാത്രമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. ഇനി ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അത് പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. കാരണം ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പിന്നീട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ. പല എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴി പിന്നീട് പ്രോട്ടോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ന്യൂട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ പോലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവരൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിലുള്ളതെന്നും ഇവർക്കൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് മാസ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ ഏറിയ പങ്കും എവിടെയായിരിക്കും? ന്യൂക്ലിയസിലായിരിക്കും. ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ എൻറ്റയർ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഓൾമോസ്റ്റ് എൻറ്റയർ മാസും ഏതിലായിരിക്കും? ന്യൂക്ലിയസിലായിരിക്കും. ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസൊക്കെ നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോളാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. Now this model was actually failure due to some reasons. The first reason is failures of Rutherford model. Failures of Rutherford model. First one was it could not the stability of atom couldn't be explained. Stability of the atom explain ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും? കാരണം an accelerated charged particle, an accelerated electron will emit electromagnetic radiation. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വേവ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ചാർജാണ്. സോ ഒരു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ആരാണ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ? ഇലക്ട്രോൺ സർക്കുലർ പാത്തിൽ കറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ്. ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ. സോ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ എമിറ്റ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. ഓക്കെ. ആസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഏത് മോഡലാണ്? According to classical electromagnetic theory. According to classical electromagnetic theory, an accelerating charged particle will emit radiation. Okay. So the energy of electron will decrease continuously. ഇങ്ങനെ റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്? ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്ന എനർജി. സോ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഡിക്രീസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി
and its orbital radius will decrease. Orbital radius will decrease. Okay. So electron will fall into nucleus by moving in a spiral path. റേഡിയസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? പാത്ത് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് പിന്നെയും കുറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് പിന്നെയും കുറഞ്ഞു, റേഡിയസ് പിന്നെയും കുറഞ്ഞ് സെൻറ്ററിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിൽ പോയിട്ട് വീഴും. സെൻറ്ററിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത്. സോ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ പോയി വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ പോയി വീണ് അവർ ഒന്നായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആറ്റം എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാവും. ഓക്കെ. സോ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി വെച്ചിട്ട് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ എമിറ്റ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് എനർജി eventually come from the energy of rotating electron. So the radius of the path will decrease. അതങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് സ്പൈറൽ ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് വീഴണം. അന്നത്തെ തിയറി പ്രകാരം അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആറ്റം എക്സിസ്റ്റ് ആസ് എ സ്റ്റേബിൾ വൺ. ഓക്കെ. ബട്ട് ആറ്റം as a stable one. Okay, so this was not explained by that time. അപ്പോൾ അന്ന് ഇതെങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് റൂദർഫോർഡിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, റൂദർഫോർഡ് couldn't explain that. This was the first failure. ഇപ്പോൾ റൂദർഫോർഡിൻ്റെ ഇത് മോഡൽ പ്രകാരം ഇത് സ്പൈറൽ ചെയ്ത് ഇതിൽ വീഴണമായിരുന്നു. അതായത് ഒരു ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ആറ്റംസ് എല്ലാം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് റൂദർഫോർഡിന് പറ്റിയില്ല. രണ്ടാമതൊരു ഫെയിലിയറും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. couldn't explain the line spectra of atoms. ഞാൻ ഇന്നലെ 3 തരം സ്പെക്ട്രയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ലൈൻ സ്പെക്ട്ര, ബാൻഡ് സ്പെക്ട്ര, കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്ര. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എനർജി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറയാന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറയും. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് ഇത് വീഴുന്നിടം വരെ അത് എമിറ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കുറയുക. സോ ആ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത്തും ഉണ്ടാവും. ഒരു ഇതിൽ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഷുഡ് പ്രസൻറ്റ് ഓൾ ദി റേഡിയേഷൻ. ഇതിനകത്ത് എല്ലാ റേഡിയേഷനും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റേഡിയേഷൻ ആയിരുന്നു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പെക്ട്രം എടുത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയല്ല കിട്ടുന്നത്. ദിസ് വാസ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ആസ് പെർ ദ തിയറി ദിസ് വാസ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ബട്ട് ആക്ച്വൽ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആക്ച്വൽ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ലൈൻസ് ഇല്ല. ചില പ്രത്യേക പൊസിഷൻസിൽ മാത്രം ലൈൻസ് വരും. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ആറ്റം ദീസ് പൊസിഷൻസ് മേ വേരി. ദിസ് വാസ് ദി ഒബ്സർവ്ഡ് വൺ. Okay, this is continuous spectra, this is line spectra. So according to Rutherford model, the atom should emit a continuous spectrum, but the real observation was line spectra. So this couldn't be explained by Rutherford. So this was the second failure. Then Bohr introduced another model. He could explain this line spectra and he could explain the stability of atoms. Okay, and we will discuss Bohr atom model in the next